Everyone, I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us all here today. Lord, I just pray that through this worship, praise and worship, we'll be able to focus on the lyrics and have this time to think about what the lyrics mean and to become closer to you, Lord. I also pray that through Thomas Sunday sermon, we'll be able to open up our hearts and have his message in our daily lives. In the name of Jesus Christ, amen. Please stand.
Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. From the cloud you speak, what was felt now is seen. Jesus, the image of the invisible God, divinity confirmed in the
Lead my longing heart to the high ground, to a clear view, and in all I'll be there, beholding you. Holy is the Lord revealed before my eyes, and my burning heart can scarcely take it in. As I behold your beauty with unworthy eyes, the only song my soul can find to sing is hallelujah, 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 my King. Hallelujah, 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 my Now I know. Now I know I have seen your glory that cannot be unseen. I am changed and changing still as I look upon you, Lord, and believe. Now I know I have seen your glory that cannot be unseen. I am changed, changing still as I look upon you, Lord, and believe. Holy is the Lord revealed before my eyes, and my burning heart can scarcely take it in. As I behold your beauty with unworthy eyes, the only song my soul can find to sing is hallelujah, 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 my King. 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 We'll move on to the Apostles' Creed. Big loud voices. 3, 2, 1.
Amen. Before we start, can Songyeon come up pray for us? 하나님 아버지 감사합니다. 또 하나의 날을 열어주셔서 감사하고 모두를 주일에 또 모일 수 있게 해주셔서 감사합니다. 오늘 설교 말씀도 잘 듣고 새길 수 있게 도와주시고 앞으로 아픈 사람 없이 교회가 더욱더 활기찬 분위기로 이어나갔으면 좋겠습니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Our today's passage, just follow along. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen. 네, 여러분 잘 지내셨어요? 네, 반갑습니다. 네, 오늘 좀 많은 것 같네. 다 그 아픈 친구들이 이제 많이 없나 봐요, 그죠? 네, 너무 감사하네요. 네, 네. 여러분 지난주에 고린도전서 다 읽으셨어요? 네, 몇 장까지 있었죠? 몇 장까지 있었어요? 네? 안 들려요, 크게 누가? 네? 안 읽었나 본데. 네, 읽으시기 바라요. 이렇게 자꾸 쌓이면 여러분 그 어느 한 주일은 오직 주님과 함께 보내셔야 돼요. 성경만 읽으셔야 될 것 같아요. 네, 그래서 미리미리 읽으시면 좋겠습니다. 뭐 나중에 읽어도 뭐 괜찮긴 하겠지만 여러분 또 편지 쓰고 그런 은혜 가운데 여러분 사시길 바라요. 말씀과 함께하면 정말 여러분 행복한 날들이 계속 될 겁니다. 제가 확신합니다. 네, 오늘은 이제 고린도 후서입니다. 교회에 여러분 많은 분쟁이들이 있어서 고린도 전서를 그 편지를 보냈어요, 바울이. 그래서 뭐 음식에 관한 이야기도 하고 뭐 이렇게 이제 뭐 무슨 파를 나눠서 뭐 하지 말고 우린 다 예수 그리스도 안에서 하나이다 그러면서 편지를 보냈죠. 근데 그 편지를 보낸 것 때문에 또 싸움이 일어났어요. 이게 바울이 예수를 직접 만나서 예수님한테 훈련받은 제자도 아니면서 왜 우리한테 이래라 저래라 하느냐 하고 화가 난 사람들이 좀 있었어요. 그래가지고 이 바울이 이래라 저래라 막 편지를 쓰는 거에 대해서 되게 기분 나쁜 사람들이 생겼습니다. 그래서 바울의 권위를 인정하기 싫은 사람도 생겼고요. 그다음에 바울의 지도력, 그러니까 이렇게 바울이 가르치는 거에 대해서 문제 삼는 사람도 생겼어요. 네, 그러면서 막 웅성웅성하니까 바울이 고린도 후서를 씁니다. 바울이 여러분 되게 이 글을 보면 정말 많은 깊은 지식과 하나님에 대한 올바른 이해와 막 여러 가지 아주 깊은 것이 있을 것 같은데 또 바울이 사람들 앞에서 이렇게 연설을 할 때는 좋은 연설가는 아니었나 봐요. 그래서 뭐 이런저런 막 이유를 들면서 바울을 인정하지 않는 일들이 생겼어요. 그래서 이 편지에는요 자신을 보호하면서 쓰는 말들이 되게 많아요. 나는 예수님을 만났다. 예수님으로부터 인정받은 사도로 확신한다. 막 이러면서 여러 가지 이야기들을 합니다. 그리고 하나님이 베푸시는 은혜로 사는 삶, 그리고 그와 비교할 수 없는 더 큰 은혜를 바라보는 삶, 그리고 그것보다 더 중요한 것은 바로 하나님을 기쁘시게 하는 삶이다 라고 강조하면서 바울이 한 유명한 말이 오늘 말씀이에요. 예전에 제가 설교로 이 말씀을 가지고 설교를 한 적이 있어요. 자신이 얼마나 결점이 많은 사람인지를 고백해요, 바울이. 사실은 바울이 자랑할 게 되게 많아요, 그죠? 그런데 자신이 얼마나 결점이 많은 사람인지를 고백하면서 얼마나 모자라고 쓸모없는 사람인지 말하면서 그것을 자랑해요.
그런 쓸모없는 자신을 사용하셔서 일하시는 하나님의 능력에 대해서 이야기합니다. 그래서 자신의 사역이, 자신이 하는 모든 미니스트리가 예수님께서 하시는 사역이라는 정당성, 이게 진짜 나는 이렇게 못난 사람이기 때문에 지금 되는 일들은 예수 그리스도께서 나에게 힘 주셔서 오로지 그 힘으로 가능한 일이다 라고 설명하는 내용이에요. 오늘 바로 그 내용이에요. 얼마나 은혜로운 말인지 몰라요. 이것은요, the paradox of the cross라고 말할 수 있어요. 그러니까 십자가의 역설, 한국말로 이게 되게 어려운 말이에요. 뭐냐면 여러분 십자가 생각하면 예수 그리스도를 우리가 뭐라고 표현해요? The Lamb of God, 그죠? 어린 양이라고 표현해요. 어린 양은 여러분 어린 양 이렇게 잡으면요 그냥 끌려와요. 아무 힘도 없어요. 데려다가 그냥 죽인 거예요. 예수님은 하나님의 아들인데 Lamb of God으로 표현한단 말이에요. 십자가를 생각할 때 전능하신 하나님께서 아무 힘 없이 돌아간 사건이에요. 굉장히 이 패러독스하죠, 그죠? 네. 그런데 그 일로 인해서 무슨 일이 일어났나요? 그걸 한번 생각해 보시면 좋겠어요. 그래서 이 구절을 생각할 때 예수 그리스도의 십자가를 떠올리시면 될 것 같습니다. 네, 오늘 한번 지난번 설교와 좀 다른 관점에서 오늘 말씀을 같이 나누려고 합니다. 우리 한번 하나님께 가슴에 손을 올리고 기도를 해보도록 하겠습니다. 제가 늘 하는 기도 앞에 하나를 덧붙이도록 하겠습니다. 하나님 졸리지 않게 해주세요. 벌써 저는 제 말씀 때문에 여러분 존다고 생각하지 않아요. 왜냐하면 제가 마이크를 잡는 순간 지금 눈이 감기는 분들을 봤거든요. 네, 그래서 이 시간이 졸린 거라고 생각해요. 자, 하겠습니다. 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가시는 대로 제가 따르겠습니다. 성령님 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘, 아멘. 네, 이런 기도하는 마음으로 오늘 말씀을 한번 나눠보도록 하겠습니다. 우리가 7절, 8절 한번 우리 멋있는 목소리로 한번 읽어보도록 하겠습니다. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me, lest I should be exalted above measure. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 네, 7절 말씀 초반에 보면요, 그 말씀에 보면 12장, 여러분 12장을 또 읽어보시면 그 초반에 설명해 놓은 바울이 받은 엄청난 계시와 하나님께 제발 가져가 달라고 기도했던 가시에 대한 대비가 보여요. 하나는 하나님께서 정말 엄청난 비밀을 나에게 말씀해 주셨다. 나는 그 계시를 받은 사람이다 라고 자랑을 하는가 싶더니 나에게 큰 가시가 있다. 마치 그 가시가 어떤 가시냐면 사단의 메시지 같은 가시. 그만둬. 넌 절대 승리할 수 없어. 너는 절대 말씀 전하기 힘들어. 너는 그냥 어떻게 보면 넌 진짜 쓸모없는 인간이야 라고 나를 자꾸 정말 다운시키는 그런 가시가 있다라고 말을 해요. 이 컨트라스트가 있어요. 그죠? 하나님께서 주신 엄청난 계시, 하나님의 일, 그 큰 일을 하도록 허락하셨는데 동시에 허락하신 게 이 가시라는 거예요. 가시. 그 가시는 사탄의 메신저 같은 가시예요. 나를 절망 속에 빠뜨리고 하나님께서 허락하신 일들을 잘 하지 못하게 막는 일을 하는 거예요. 이거 참 그 컨트라스트가 참 웃기죠. 여러분 킹 제임스 버전에 보면 이 뒤에 그 말이 나요. Lest, 좋아요. 네, Lest I should be exalted above measure라는 말이 한 번 더 반복돼요. 지금 우리 그 버전에는 to keep me from becoming conceited 이렇게 나와 있죠. 이 말이 한 번 더 반복된 거라고 보시면 돼요. 그러니까 나를 자랑하지 못하게 하시려고 이 사탄의 메신저 같은 이 가시가 나를 절망 속에 빠뜨리고 나를 무릎 꿇리는데 나를 항상 절망시키는데 반대로 하나님께서 시키신 그 큰 일들을 자랑하지 못하게, 그래서 내가 교만하게 다닐 위험이 없게 하신 것이다 라고 메시지 버전에는 그렇게 번역이 되어 있고요. 그것으로 나를 치셔서 나로 하여금 교만하지 못하게 하시는 것이다 라고 새 번역에 써 있어요.
저희들이 이것을 볼 때도요. 아주 재밌는 대비가 보여요. 재밌다는 말은 되게 인터레스팅하다는 거예요. 제가 막 신난다는 얘기가 아니라 왜 사단의 메시지 같은 이 사단의 시험 같은 지금 내가 겪고 있는 말도 안 되는 이 고통이 어떻게 하나님께서 나에게 그 베푸신 은혜들을 자랑하지 못하고 내가 스스로 한 것이 아니라고 말하게 하면서 오히려 하나님의 능력을 높이기 위한 것으로 사용되느냐. 이 비밀들이 오늘 보이는 거죠. 저 9절 10절 한번 읽어보도록 하겠습니다. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. 네, 이거 진짜 유명한 말이에요. 그렇죠? 여러분 다 들어보셨죠? 네? 안 들어보셨어요? 네, 들어보셨을 거예요, 다. 여러분, 그래서 바울이 이게 너무 힘들어서 하나님께 제발 이것 좀 가져가 달라고 3번이나 하나님께 기도를 해요. 네. 바울은요, 이게 하나님께서 이걸 허락하신 이유가 분명히 선한 것에 있을 것이다라는 믿음이 확고한 사람이었어요. 그래서 이거에 대해서 특별하게 기도하지 할 필요가 없다고. 왜냐하면 하나님께서 아시기 때문에 그렇게 생각했는데도 3번이나 기도했다고 말하는 것은 내 인간적으로 정말 견딜 수 없는 고통이라는 말이에요. 여러분 우리 안에도 여러분 살면서 지금도 여러분 그런 게 있을지도 몰라요. 정말 살면서 하나님께서 왜 이 고통을 나에게 주시는지 아무리 부르짖어도 섭섭한 게 있어요. 하나님, 이 고통을 허락하신 하나님이라면 어떻게 하나님이 사랑의 하나님이라고 말할 수 있겠습니까? 그렇게 고난 속에 기도할 때가 여러분에게 있을지도 모르겠어요. 네, 살면 살수록 여기 계신 우리 선생님들은 한 번씩 아니면 2번씩 아니면 10번씩 그런 기도를 하셨을 것 같아요. 여러분 대단한 분들이에요. 여러분 그렇게 힘든 일들이 우리 인생 안에 일어나요. 그냥 단순히 잠깐 일어나는 게 아닐 수도 있고 계속 같이 가야 될 수도 있어요. 장애 같은 게 그럴 수 있어요. 어떤 사람이 장애를 갖고 태어났는데 얼마나 힘들겠어요. 왜 하나님께서 나에게 이것을 허락하셨을까? 나는 죄를 세상을 알지도 못하는 태중에 있었는데 그 나에게 어린 나에게 어떻게 이걸 허락하실 수 있을까? 여러분 세상을 바라봐요. 그냥 굶어서 죽는 애들이 막 있어요. 아직도. 그냥 길을 가다가 정말 선한 일만 하는데 말도 안 되는 사고로 갑자기 죽는 사람들이 있어요. 오히려 그 강도 같은 나쁜 사람들을 도우려고 안아주다가 죽임을 당하는 사람들이 있어요. 어떻게 그렇게 천사 같은 사람들에게 하나님께서 질병을 허락하시고 죽음을 허락하시는지 답답할 때 많아요. 나에게 이런 일이 일어난다면 여러분 어떠시겠습니까? 여러분들 보면 가슴 아픈 부분이 저는 그거예요. 저는 어린 여러분들 보면 앞으로 그 겪게 될 일들 생각하면 사실 가슴이 많이 아파요. 많이 이제 여러분들이 저와 선생님들이 흘렸던 그 눈물의 기도를 하게 되는 게 사실 가슴 아파요. 그런데 오늘 이 바울도 그렇게 기도하고 있는데 하나님께서 뭐라 그러셨습니까? 이것 좀 가져가 주세요. 너무 힘들어요. 그랬는데 하나님께서 하신 말씀이 내 은혜가 내게 족하다. enough하다고 말씀하고 계세요. 내게 필요한 것은 그게 전부다라고 말씀하셨다. 굉장히 힘든 대답일 수도 있어요. 굉장히 아픈 대답일 수 있어요. 그런데 오늘 바울은요, 하나님의 능력은 약한 데서 완전하게 된다라고 말씀하고 있어요. 그래서 바울 자신은 이 약함을 자랑한다. 여러분 메시지 버전을 한번 읽어보도록 할게요. 다음 한번 읽어봐 주세요. 10절. Once I heard that, I was glad to let it happen. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. It was a case of Christ's strength moving in my weakness. Now I take limitations in stride.
And with good cheer, these limitations that cut me down to size, abuse, accidents, opposition, bad breaks, I just let Christ take over. And so the weaker I get, the stronger I become. 네, 여러분 메시지 버전을 보면 이걸 아주 길게 설명해 놨어요. 이해 못할까 봐. 여러분 참 감사해요. 자, 이거를 제가 한국 메시지 버전으로 한번 읽어봐 드릴게요. 나는 그 말씀을 듣자마자 이렇게 된 것을 기쁘게 받아들였습니다. 나는 장애에 집착하는 것을 그만두고, 그러니까 나의 그 아픈 가시에 집착하고 그걸 계속 들여다보고 슬퍼하는 것을 그만두고 선물로 여기며 감사하기 시작했습니다. 그것은 그리스도의 능력이 나의 약함 속으로 쇄도에 들어오는 하나님의 사건이었습니다. 이제 나는 약점들을 기꺼이 받아들입니다. 나를 낮추는 이 약점들, 모욕, 재난, 적대행위, 불운, 이것을 기쁘게 받아들입니다. 나는 그저 그리스도께 이것을 넘겨드릴 따름입니다. 그리하여 나는 약하면 약할수록 점점 더 강하게 됩니다. 아멘. 아멘. 놀라운 패러독스예요. 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 예수 그리스도의 십자가를 떠올릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 십자가가 아니면 이 말이 이해가 되지 않아요. 여러분, 하나님의 어린 양을 한번 생각해 보십시오. 하나님은 예수께서 가장 낮은 곳, 그것도 말의 먹이통에서 태어나셨어요. 그죠? 말이 뭘 먹어요? 풀 먹죠. 풀을 담아놓는 말 구유에서 태어나셨다고요. 그래서 그거 먹는 말의 먹이통에서 태어나시고 가장 가난한 노동자로 사셨어요. 예수 그리스도가 멋있게 생겼을 거라는 환상을 버리십시오, 여러분. 아마 자외선에 제일 많이 노출된 시꺼먼 삐쩍 마른 그냥 시골 청년이에요. 잘 배우지도 잘 살지도 누군가의 부러움을 살 만한 분이 아니셨기에 예수께서 나고 자란 그 곳에서 그 고향 사람들은요, 예수의 말을 우습게 생각했어요. 저 뭐 가난한 목수의 아들이 왜 갑자기 하나님의 말씀을 선포하고 다녀? 웃기네. 야, 내가 너 똥 쌀 때 다 봤는데 이제 와서 막 성인인 척해? 라고 우습게 봤다고요. 여러분, 유대인들은 자신들이 하나님으로 여기며 붙들고 있는 이 율법을 완성하기 위해서 오신 예수님을 십자가에 못 박았어요. 하나님이신 예수님은 어떤 저항도 하지 않으시고 어떤 폭력도 사용하시지 않은 채 그저 사랑하라는 말씀을 하시고 끌려가셨어요. 십자가 위에서 저들이 하는 행동을 모릅니다. 하나님, 저들을 용서하여 주십시오라고 기도하셨어요. 아무 힘 없고 사랑뿐이 모르는 바보같이 돌아가셨어요. 사탄은 자신이 예수님이신 하나님이신 예수님을, 그분이 외치는 이 복음을 더 이상 사람들이 듣지 못하게 하기 위해서 예수를 죽일 일을 계획하고 예수를 죽인 자기 자신을 승리자라고 여겼어요. 드디어 내가 하나님이신 예수를 죽였어 라고 생각했을 거예요. 예수를 죽인 유대인들도 예수를 십자가에 못 박힘으로 인해서, 하나님을 모욕하는 저 예수를 못 박음으로 인해서 하나님이 진정으로 살아계시구나 라고 생각했을지도 몰라요. 하지만 하나님께서는 이 말도 안 되는 그 연약한 예수 그리스도의 행동을 통해, 그 어린 양이신 예수 그리스도를 통해, 그 잔인한 십자가를 통해서 무엇을 이루셨습니까, 여러분? 무엇을 이루셨어요? 전 인류의 구원을 이루셨어요. 할렐루야. 가장 말도 안 되는 약함으로 가장 위대한, 어떤 인류도 할 수 없는 가장 위대한 일을 하셨다고요. 그러면서 예수님께서 우리에게 뭐라고 하셨습니까? 너희도 이와 같이 하라 라고 말씀하시지 않았습니까? 여러분, 이게 십자가의 역설이에요. The paradox of the cross예요. 여러분은 능력을 뭐라고 생각하십니까, 여러분? 여러분 능력을 뭐라고 생각하십니까?
내가 할 수 있는 것, 나 스스로의 어떤 나를 지킬 수 있는 힘을 기르는 것, 돈, 명예, 지위, 파워, 맞아요. 그럴 수 있어요. 그런데 그것을 뛰어넘는 진짜 능력을 뭐라고 생각하십니까? 자, 고린도 후서 6장 8, 9, 10절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. Through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. 여러분, 우리의 약함을 자랑하며 하나님의 능력을 의지해서 사는 사람, 그래서 나를 통해서 내가 보잘것없이 꼬꾸라질지라도 하나님의 능력이 이루어지는 것을 자랑으로 여기는 사람의 삶은요, 속이는 사람 같지만 진실하고, 이름 없는 사람 같지만 유명하고요, 죽는 사람 같지만 보십시오, 살아있습니다. 징벌을 받는 사람 같지만 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고요, 근심하는 사람 같지만 항상 기뻐하고요, 가난한 사람 같지만 많은 사람을 부유하게 하고요, 아무것도 가지지 않은 사람 같지만 모든 것을 가진 사람이라고 오늘 말하고 있습니다. 이 세상의 시각은 우리의 처한 상황을 보며, 그리스도인들을 보면서 속는 사람, 이름 없는 사람, 죽는 사람, 벌 받는 사람, 근심하는 사람, 가난한 사람, 아무것도 없는 사람이라고 말하지만 예수 그리스도 안에서 우리는 이미 다 가진 사람이라고. 아멘. 그 능력이 우리와 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도가 십자가에 돌아가신 게 능력 없음인가요? 능력 있으심이에요. 엄청난 능력이에요. 여러분은 능력을 무엇이라고 생각하십니까? 하지만 우리 안에는 예수 그리스도의 능력을 힘입어 진실하고 항상 기뻐하며 다른 사람을 부유하게 하고 모든 것을 소유한 사람으로 살 수 있다는 거예요. 바로 예수 그리스도와 동행하는 사람들을 말해요. 하나님을 아는 보물을 받은 사람이에요. 이 능력이 하나님께로 오는 것을 아는 사람들이에요. 이 능력을 최고의 능력으로 여기는 사람들이에요. 고린도후서 4장 8절부터 10절까지 또 읽어보도록 하겠습니다. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may be also revealed in our body. 우리는 사방으로 죄어들어도, 우리를 막 쪼여도 움츠러들지 않고요, 답답한 일을 당해도 낙심하지 않고요, 박해를 당해도 버림받지 않고요, 거꾸로 트림을 당해도 망하지 않습니다. 우리는 언제나 예수의 죽임당하심을 우리 몸에 짊어지고 다닙니다. 그 십자가를 우리 몸에 짊어지고 다닙니다. 그것은 예수의 생명 또한 우리 몸에서 나타나게 하기 위함입니다. 예수 그리스도의 십자가의 그 구원의 능력이, 그 사랑이, 그 살리시는 생명이 나의 몸을 통해서 능력으로 드러나게 하기 위함입니다. 아멘. 아멘. 이것이 우리의 예수 그리스도를 믿는 사람들의 삶이라는 거예요. 예수 그리스도께서 우리를 통해 드러나기 위함이라는 거예요. 진정으로 하나님과 동행하는, 하나님과 하나 된 사람의 삶이라는 거예요. 아멘. 정말 이런 삶을 살고 싶지 않으십니까, 여러분? 그런 삶을 사시는 여러분 되시기 바랍니다. 예수 그리스도의 능력이 여러분 안에 있는 그러한 그 복을 받아 누리는 사람들 되시기 간절히 바랍니다. 고린도후서 13장 4절 5절을 읽으면서 말씀을 마치도록 하겠습니다. For to be sure, he was crucified in weakness, yet he lives by God's power. Likewise, we are weak in him, yet by God's power we live with him to serve you. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? 이 말씀을 통해서 여러분들에게 도전을 하나 드리고 싶습니다. 여러분, 바울은요, 유대인 중에 유대인이었고 로마 시민이었고요, 구약을 성경을 달달 배우는 최고의 성경 전문가였고요, 당대 최고 잘 나가는 학교를 졸업한 석학입니다. 바울이 자랑하는 것은 자신의 출신이나 학벌이나 지식이나 능력이 아니에요. 그 똥이라고 말했어요. 똥.
우리가 지금 능력이라고 생각하는 것을 바울은 똥이라고 말했어요. 똥. 진짜 똥이라고 말했어요. 성경 찾아보십시오. 그러면서 나는 정말 약한 사람이고 이 가시를 짊어지고 사는 사람이고 말주변도 없고 나에게 아무 힘이 없는데 오직 하나님께서 나의 능력 되십니다. 내가 이 약함을 감사하게 생각합니다. 왜냐하면 예수 그리스도만이 온전히 드러날 수 있게 되기 때문에. 여러분, 여러분의 가치를 바꾸셔야 돼요. 여러분이 이 세상에서 여러분이 얻으려고 하는 것이 그 능력이 예수님이 나의 능력된 신보다 더 큰 가치를 여러분이 두고 계시다면 바꾸십시오. 여러분. 그렇지 않습니다. 예수가 나의 능력되는 것이 아니라 내가 갖춘 것이, 내가 노력한 것이, 내가 스스로 취득한 지식이, 사람들이 나를 인정하는 것이, 다른 사람이 나를 부러워하게 하는 것이 내 능력이 된다면 여러분 심각하게 고민 한번 해보셔야 될 것 같습니다. 오늘 지금 말씀처럼 여러분을 테스트하십시오. 여러분 생각을 점검하십시오. 예수 그리스도께서 나의 능력 되시든지 아닌지 말입니다. 여러분 이것은 세상 것과 확연히 다른 거예요. 그 비밀을 알지 못하면요 예수님과 동행하기 힘들어요. 예수님의 능력은요 나를 빛나게 하는 것이 아니라 나로 인해 남을 빛나게 해요. 예수님의 능력은 세상의 능력과 정반대되는 개념인데 내가 갖는 것의 반대가 내가 가난한 것이 아니라 내가 갖는 것의 반대가 남이 갖게 하는 것이라는 거예요. 부여의 반대가 가난이 아니라 나만 부여한 것이 아니라 남을 부여케 하는 일이라는 거예요. 여러분 자신 안에 예수님만이 능력되는 믿음이 있는지 시험하시고 스스로 검증하십시오. 끊임없이 검증하십시오. 과거에도 나의 능력 대신 경험이 있으실 거예요. 분명히. 내가 하나님 너무 감사합니다 한 고백들을 기억이 있으실 거예요. 여러분 그 기억은 과거에 끝난 것이 아니에요. 지금 현재도 예수 그리스도께서는 여러분의 능력되고 계십니다. 아멘. 그 경험으로 여러분 미래에도 그럴 것이라는 믿음을 가지십시오. 여러분 지금 여러분의 그 고통이 감사함으로 고백되는 능력이 여러분 안에 있기를 바랍니다. 예수만이 우리의 자랑 되시고 능력 되시는 고백이 여러분 안에 넘쳐 흐르길 간절히 바랍니다. 여러분 그 능력을 소유한 여러분 되시기 바랍니다. 아무리 여러분 고난하고 아무리 낙담할지라도 정말 힘들겠다. 여러분 안에 기쁨이 넘칠 수 있는 그 세상 사람들이 말하는 저거 어떻게 살까? 살지 못할 것 같아. 그런 사람이 벌떡 일어나 예수님께서 나의 능력 되심으로 인해 내가 기뻐 춤을 춥니다라고 말하는 능력이 여러분 안에서 차고 넘치길 간절히 바랍니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 바울을 통해서 너무나도 귀한 말씀을 주셨습니다. 우리 안에 우리가 앞으로 만나게 될 어떠한 괴로움들, 어떠한 힘든 일들, 또 지금 겪고 있을지 모르는 힘든 일들, 이 고통은 하나님께서 왜 주셨는지 도저히 모를 만큼 섭섭하고 아픈 일들이 저희에게 일어납니다. 그때마다 사탄은 그러게 왜 그렇게 살았어? 세상에서 다 제치고 너가 올라서야지 라는 말들로 끊임없이 저를 유혹합니다. 하지만 하나님 주님께서 십자가에 달려 돌아가신 그 능력으로 인해 그 연약함으로 인해 그 어마어마한 사랑으로 인해 제가 구원을 받았습니다. 하나님 아버지 이제 그 약함을 제가 자랑하려고 합니다. 이 약한 나를 통해서 이 보잘것없는 나를 통해서 일하시는 그 하나님을 자랑하려고 합니다. 사람들이 볼 때 가난하고 아무 쓸모없어 보이는 나를 통해서 크게 일하시는 하나님을 자랑하려고 합니다. 슬픔 가운데서도 기뻐 외치며 하나님께서 주실 그 큰 상급을 미리 받아 누리며 믿음으로 선포하기를 원합니다. 하나님 그 능력이 되어 주시옵소서. 하나님 오늘 이 시간 주님 오셔서 저에게 능력 되시고 저의 기쁨이 되어 주시옵소서. 하나님 간절히 주님을 초청하며
예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Esther Lee, can you come up pray for us? Well, let's pray. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 배운 전도사님의 설교랑 우리 약함이랑 다른 사람들도 도와주게 하시고 오늘도 좋은 한 주 보내게 해주세요. 하루 종일 비 온다고 해도 날씨도 안 좋고 아프지도 않고 못 온 사람들도 다 낫게 해주고 상처받은 사람들도 하나님 용기를 받고 잘 해주게 해주시기로 아픈 사람들도 곁에 잘 봐줘서 우리가 하나님의 믿음으로 다 사람들도 도와주게 하시고 전도사님 설교 들으면서도 기운 받고 잘 바이블 스터디도 잘 하고 일단 도와주세요. 예수님 이름으로 기도드리겠습니다. 아멘. Stand up for the Lord's Prayer. Big loud voices. 3, 2, 1. 네, 여러분, 오늘 빨리 잘 끝냈죠. 네, 그래서 철저하게 원고의 중심.